Let us study genetic terminology before starting of actual chapter. So first one, character, specific feature of an organism. For example, height of plant, color of seed, shape of flower, color of flower. These are simply character. Second, trait, an inherited character and its detectable variant. Variant meaning different feature. For example, tall or dwarf, yellow, white, that is trait, simply character. Then third one, factor, a unit of heredity or particle present in the organism responsible for inheritance and expression of character. Now we call it a gene. So factor or gene determines genetical characters of organism. Then next one, gene, particular segment of DNA responsible for inheritance and expression of character, that is gene. Then next one, allele or allelomorph, the two or more alternative forms of a given gene are called alleles of each other. एकाच जीनचे एकापेक्षा जास्त फॉर्म असतात जे सेम कॅरेक्टर डिटरमाइन करतात. फॉर एक्झाम्पल, हाईट घेतलं तर टॉल हाईट, ड्वार्फ हाईट, मॉडरेट हाईट, ह्या सगळ्या हाईटच्या फीचर झाल्या जे एकाच जीनचे वेगवेगळे फॉर्म डिटरमाइन करतात. त्याला म्हणायचं अलील्स ऑफ इच अदर किंवा अलेलोमॉर्फ. Alleles occupy identical locus meaning position or position on homologous chromosome. होमोलोगस क्रोमोझोम हा पार्ट तुम्हाला गेल्या वर्षी झालेला आहे. पेअरमध्ये सेम फीचर असलेले स्ट्रक्चरल आणि जेनेटिकल, त्याला आपण म्हणतो होमोलोगस क्रोमोझोम. सो हिअर allele, इट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ allelomorph. Then dominant, an allele that shows or expresses its trait even in presence of alternative allele, that is in heterozygous condition we call it as dominant. जे जीन स्वतःचे कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतं त्याला म्हणायचं डॉमिनंट. देन हिअर इट इज ए एक्झाम्पल. Here these two straight line indicate chromosomes. Chromosomes having, these are homologous chromosome. HC represent homologous chromosome. They are having genes represented by these blue and red bullet. Capital T, it is a gene responsible for tallness. Red color, small t, is responsible for dwarfness. So capital T responsible for tallness get expressed. Hence it is a dominant gene or character. Then opposite is recessive, an allele that is not expressed in presence of alternative allele in heterozygous condition is called recessive. Allele expresses only in presence of another identical allele. What is its meaning? So here it is a pair of homologous chromosome. It is a dominant gene represented by capital T responsible for tallness, and here it is a recessive gene represented by small t. So when dominant gene is there, recessive gene remain suppressed, meaning it can't produces what we call character or feature in presence of dominant gene. So small t not produces dwarfness because capital T is there which dominate over recessive small t. And what is meaning of this sentence? Allele expresses only in presence of another identical allele. So these are two homologous chromosomes having same genes, small t responsible for dwarfness. So in such condition, small t produces dwarfness, meaning plant become dwarf. A recessive allele
डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 हायब्रिड. आता F1 हायब्रिड हा पार्ट तुम्हाला माहीत नाही, आपण नंतर बघणार आहोत. ज्यावेळेला आपण वेगवेगळे क्रॉस बघतोय, मोनो हायब्रिड, डायहायब्रिड, तेव्हा आपल्याला F1 हायब्रिडचं मिनिंग कळणार आहे. ड्यू टू डॉमिनन्स ऑफ डॉमिनंट जीन. ज्यावेळेला डॉमिनंट जीन असतो त्यावेळेला रेसेसिव्ह जीन कधीही एक्सप्रेस होत नाही. दॅट इज सिम्पल मिनिंग. देन फिनोटाईप. व्हॉट इज फिनोटाईप? External appearance of an individual for any trait is called phenotype. ऑर्गॅनिझमचा एक्सटर्नल ॲपिअरन्स असतो. ऑर्गॅनिझम, मग ते झाड असू दे किंवा कोणताही ॲनिमल असू दे, अल्गी असू दे, मशरूम असू दे, हे बाहेरून कसं दिसतं याला म्हणायचं एक्सटर्नल ॲपिअरन्स, म्हणजेच काय? फिनोटाईप. इट कॅन बी ऑब्झर्व, आपल्याला दिसून येतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हेअर कलर घेतलात, ब्लॅक, ब्राऊन, किंवा आय कलर घेतलात, हे आपल्याला दिसतात फीचर. किंवा झाड उंच आहे का ड्वार्फ आहे, झाडाची पानं कशी आहेत, फुलाचा रंग कसा आहे. कॅरेक्टर्स विच आर ऑब्झर्व बाय देअर एक्सटर्नल वे, दीज आर फिनोटाईप. सो इट कॅन बी ऑब्झर्व अँड डिटरमाइन बाय डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ alleles or genes. For example, tall height in pea plant. Again, what is meaning of this sentence? Here it is a pea plant which is homozygous tall. Homo meaning same. Both genes are identical. दोन्ही जीन आहेत हे कसे आहेत? डॉमिनंट जीन आहेत, कॅपिटल टी. जे कशाला रिस्पॉन्सिबल राहणार? तर फक्त टॉलनेसला. म्हणजे होमोझायगस टॉल आहे, ज्याचा जिनोटाईप कॅपिटल टी आहे, त्यावेळेला हे झाड पी प्लांट कसं होणार? नेहमी टॉल. आणि दुसरं फीचर काय बरं? हेटेरोझायगस क्रोमोझोम्स आहेत. एकावरती कॅपिटल टी म्हणजे डॉमिनंट जीन आहे आणि दुसऱ्यावर स्मॉल टी म्हणजे रेसेसिव्ह जीन आहे. पण डॉमिनंट जीन असल्यामुळे जो रेसेसिव्ह जीन आहे स्मॉल टी हा काय होतो? सप्रेस. आणि जरी हे हेटेरोझायगस कॉम्बिनेशन असलं कॅपिटल टी स्मॉल टी, तरीही कॅपिटल टी असल्यामुळे ह्या पी प्लांटची हाईट कशी होते? टॉल. बिकॉज ॲटलिस्ट वन डॉमिनंट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल हाईट इज देअर. सो दॅट इज अ मिनिंग ऑफ इट कॅन बी ऑब्झर्व अँड डिटरमाइन बाय different combinations of alleles or genes. Have you got? Then next one, genotype. So geno related with genes. Genetic makeup of an organism with respect to particular trait is called genotype. आत्ताच आपण पाहिलं कॅपिटल टी कशाला रिस्पॉन्सिबल आहे? टॉलनेसला. स्मॉल टी कशाला रिस्पॉन्सिबल आहे? ड्वार्फनेसला. हे काय झाले? जीनोटाईप. कळलं? It is a representation of genetic constitution. Constitution meaning makeup. For example, pea plants have genotype capital T. Both genes are identical. So it is a homozygous tall pea plant. Which is another capital T small t. आता capital T small t सारखे आहेत का? नाही. That's why these are different. We call it as heterozygous tall. टॉल का होणार? तर ॲटलिस्ट वन डॉमिनंट जीन आहे, त्यामुळे कॅपिटल टी कोणतं फीचर देणार त्या पी प्लांटला? टॉल हाईटचं. आणि म्हणून हे कसं झालं? हेटेरोझायगस टॉल. आणि आणखी काय? एक स्मॉल टी हा कसा आहे? रेसेसिव्ह जीन आहे. पण दोन्ही रेसेसिव्ह जीन असल्यामुळे पी प्लांट कसं होणार? ड्वार्फ. सो दीज आर डिफरंट जिनोटायपिक कॉम्बिनेशन प्रेझेंट इन पी प्लांट. होमोझायगस केव्हा म्हणायचं? ज्यावेळेला दोन्ही जीन सारखे असतात तेव्हा, कॅपिटल टी किंवा स्मॉल टी. आणि हेटेरोझायगस केव्हा म्हणायचं? दोन्ही जीन वेगवेगळे असतात तेव्हा त्याला म्हणायचं हेटेरोझायगस. हॅव यू गॉट मिनिंग ऑफ होमोझायगस अँड हेटेरोझायगस? होमो मिनिंग सेम, हेटेरो मिनिंग डिफरंट. देन homozygous, an individual possessing identical alleles for particular trait is called homozygous individual. Here we have seen example, pea plant with genotype capital T. How it is? homozygous tall. म्हणजे ह्याची हाईट कशी आहे? दोन्ही आयडेंटिकल जीननी ठरवली जाते, म्हणून अशा हाईटला म्हणायचं होमोझायगस टॉल, किंवा इंडिव्हिज्युअलला म्हणायचं होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल. किंवा इथे हा ड्वार्फ आहे, याचे दोन्ही जीन कसं आहे? स्मॉल टी. म्हणजे हा कसा झाला? होमोझायगस ड्वार्फ.
कळलं. Or it is also known as pure for that trait. Pure meaning homozygous for that trait. Trait meaning character. Here I have shown the same with example. These are two chromosomes with dominant genes capital T, capital T. It produces pure tall height. Here it is another one. A homologous chromosome having two genes small t, small t. Small t is responsible for dwarfness. So it is a dwarf plant having identical genes. We call it as pure dwarf. So that is regarding homozygous. Homozygous individual always produces only one type of gamete. तर ज्यावेळेला हे दोन्ही दोन्ही क्रोमोझोम सेपरेट होणार, प्रत्येक क्रोमोझोमवरती असलेला जीन काय राहणार, सेम कॅपिटल टी कॅपिटल टी. किंवा या ठिकाणी काय होणार, दोन्ही क्रोमोझोम सेपरेट झाल्यानंतर प्रत्येक क्रोमोझोमवरती असणारा जीन स्मॉल टी राहणार. म्हणजे जे रिस्पेक्टिव्ह जीन्स आहेत हे आयडेंटिकल आहेत. दॅट्स व्हाय homozygous individual always produces only one type of gametes. That is, they breed true for that trait. Then next one, heterozygous. Heteros, different. First of all, observe diagram. It is a pair of chromosome. One chromosome having gene, dominant gene responsible for tallness, capital T, and other is recessive gene, small t, responsible for dwarfness. So these are different from each other. We call it as heterozygous individual. Individual possessing contrasting alleles for a particular trait is heterozygous. For example, hybrids of F1 generation. आता हे हायब्रिड कसे मिळतात हे नंतर बघतोय. त्यांचा जिनोटाईप काय आहे, कॅपिटल टी स्मॉल टी. म्हणजे हे दोन्ही जीन सारखे आहेत का, नाही. दॅट्स वाय वी कॉल इट ॲज हेटेरोझायगस इंडिव्हिज्युअल. तर ज्यावेळेला दोन्ही जीन वेगवेगळे असतात त्या कंडिशनला म्हणायची हेटेरोझायगस. आधीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे हेटेरो मिनिंग डिफरंट. आणि यापूर्वी काय पाहिलं आहे, ज्यावेळेला दोन्ही जीन सारखे असतात, आयडेंटिकल असतात, ॲट दॅट टाईम कंडिशन इज होमोझायगस. आता ज्यावेळेला ही क्रोमोझोमची पेअर गॅमेट प्रोड्यूस करेल त्यावेळेला दोन्ही क्रोमोझोम सेपरेट होतील. एका गॅमेटमध्ये काय जाईल, कॅपिटल टी, आणि दुसऱ्या गॅमेटमध्ये काय जाईल, स्मॉल टी. म्हणजे दोन्ही गॅमेट सारखे असतील का, आपला आन्सर काय राहणार आहे, नो. दॅट्स वाय हेटेरोझायगस इंडिव्हिज्युअल प्रोड्युसेस टू टाईप्स ऑफ गॅमेट्स. कळलंय. दे डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर द ट्रेट. का, दोन्ही कॅरेक्टर वेगळे राहणार आहेत. एक राहणार आहे टॉलनेसला रिस्पॉन्सिबल, दुसरा राहणार आहे ड्वार्फनेसला. दॅट्स वाय दे डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर द ट्रेट. देन प्युअर लाईन. प्युअर meaning having same feature, same character, same genotype. Individual or group of individual which is homozygous for one or more traits. We call it as pure line. ज्या इंडिव्हिज्युअलचे किंवा ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअलचे जेनेटिक कॅरेक्टर सारखे असतात, सेम असतात, होमोझायगस असतात फॉर ए पर्टिक्युलर ट्रेट, त्याला काय म्हणायचं, प्युअर लाईन. इट इज प्रॉडक्ट ऑफ सेल्फ फर्टिलायझेशन. त्याला सेल्फ फर्टिलायझेशन होतं, म्हणजे फक्त एकच जिनोटाईप इन्व्हॉल्व असतो, त्याला सेम कॅरेक्टर रिपीट होतात. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्युअर लाईन, ज्यांचे कॅरेक्टर कसे एक्सटर्नल इंटरनल सारखे आहेत, जिनोटायपिक कॅरेक्टर सारखे, या सगळ्यांना म्हणायचं प्युअर लाईन. देन F1 जनरेशन, also known by term first filial generation. It consists of offsprings produced from a parental cross. याला दोन पेरेंट क्रॉस केले जातात त्यावेळेला जे नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतात, ऑफस्प्रिंग म्हणजे नवीन इंडिव्हिज्युअल, त्या ऑफस्प्रिंगला काय म्हणायचं, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ प्युअर पेरेंट्स हॅव्हिंग कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स. तर पेरेंट्सचे कॅरेक्टर्स वेगवेगळे असणार आणि त्यामुळे ऑफस्प्रिंगचे कॅरेक्टर, पहिल्या जनरेशनचे कॅरेक्टर आहेत हे थोडेसे कसे राहणार, पेरेंटपेक्षा वेगळे. देन F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन. इट कन्सिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन इंडिव्हिज्युअल.
समजा 2 F1 इंडिव्हिज्युअल घेतले, F1 जनरेशनमधले 2 इंडिव्हिज्युअल घेतले, 2 पी प्लांट घेतले आणि त्यांचं पुन्हा क्रॉसिंग केलं. आता या F1 इंडिव्हिज्युअलचा जिनोटाईप कसा राहणार? एकच. आणि त्यामुळे ह्याला म्हणायचं सेल्फिंग. का? जिनोटाईप बदलणार नाही. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ F2 generation, second generation. For example, offsprings produced from cross between 2 F1 individual. आता F1 इंडिव्हिज्युअलचं जिनोटाईप काय आपण घेतलेले आहेत? कॅपिटल टी स्मॉल टी. दुसरा सुद्धा इंडिव्हिज्युअल कसा राहणार? कॅपिटल टी स्मॉल टी. मग हा जो क्रॉस आहे ह्या क्रॉसमुळे जे नवीन इंडिव्हिज्युअल मिळतील हे कोणत्या जनरेशनचे असतील? F2 जनरेशनचे किंवा सेकंड जनरेशनचे. समजतंय का? यायला आपण बघणार आहोत क्रॉस यायला हे F1 जनरेशन F2 जनरेशन तुम्हाला आणखी क्लिअर होईल.